حکیم داؤد کو 15,000 روپے کے علاوہ خلعت شاہی بخشی گئی اور 1,500 ذات 200 سوار کا منصب بھی عطا کیا گیا۔ اس گمنام شخص عارف کو چاندی میں تولا گیا۔ اس کے علاوہ اسے مزید انعامات سے بھی نوازا گیا۔ شہزادہ اورنگزیب بھی بڑی بہن کی عیادت کے لیے دکن سے آگرہ آ گیا تھا، مگر 3 ہفتے بعد ہی اسے اس کے عہدے اور جاگیر سے محروم کر دیا گیا۔ شہزادہ دارا شکوہ مسلسل اپنے چھوٹے بھائی کے خلاف باپ کے کان بھر رہا تھا۔ شاہ جہاں نے دارا کی باتوں کا یہاں تک تاثر قبول کیا کہ اورنگزیب سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ شہزادہ اورنگزیب نے بہت کوشش کی کہ وہ باپ کے سامنے اپنی صفائی پیش کرے، مگر شاہ جہاں نے بیٹے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ حضور والا، مجھے میرا قصور تو بتائیں، اورنگزیب نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم اس عہدے کے لائق نہیں ہو، شاہ جہاں نے نہایت تلخ لہجے میں کہا۔ اس کا اشارہ دکن کی گورنری کی طرف تھا۔ دکن کی فتوحات کے بعد اورنگزیب کو صرف 18 سال کی عمر میں اس علاقے کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ دولت آباد، محمد نگر اور دوسرے اضلاع کو ملا کر صوبہ دکن کا نام دیا گیا تھا۔ یہ تو کوئی معقول وجہ نہیں ہوئی شاہ والا، اورنگزیب نے ادب و احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتہائی جرت کے ساتھ کہا کہ یہ ہماری کم نظری تھی اورنگزیب کہ ہم نے تم پر اعتبار کیا۔ شاہ جہاں کے لہجے سے بدستور تلخی جھلک رہی تھی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تم ہمیں اس قدر مایوس کرو گے۔ شاہ جہاں نے اورنگزیب کی برطرفی کے سلسلے میں کوئی منطقی وجہ بیان نہیں کی تھی، بس وہ مسلسل اپنے غصے اور ناراضی کا اظہار کر رہا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اورنگزیب نے اپنی گورنری کے عہد میں ایک درویش منشخص کو قتل کرا دیا تھا۔ اس بات سے مشتعل ہو کر شاہ جہاں نے اورنگزیب کو برطرف کر دیا۔ تاریخی اعتبار سے یہ روایت درست نہیں۔ اورنگزیب اوائل عمر ہی سے درویشوں اور صوفیوں کا احترام کرتا تھا۔ اسے صرف زمانہ ساز صوفیوں سے نفرت تھی، مگر اس قدر بھی نہیں کہ وہ انہیں کسی جرم کے بغیر قتل کرا دے۔ دراصل یہ سارا ہنگامہ دارا شکوہ نے برپا کیا تھا۔ اس نے ہمیشہ باپ کی محبت سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور مخالفوں کو اپنے انتقام کا نشانہ بنایا۔ اورنگزیب نوعمری کے باوجود ایک اعلیٰ منتظم تھا۔ اس کے برعکس دارا شکوہ عیش و عشرت میں مبتلا رہنے والا ایک کم نظر شہزادہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اورنگزیب روز بروز مقبولیت حاصل کرتا جا رہا ہے تو وہ چھوٹے بھائی کو اپنا سب سے بڑا حریف سمجھنے لگا، اور واقعہ بھی یہی تھا کہ شاہ جہاں کے تمام بیٹوں میں اورنگزیب سب سے زیادہ مدبر، جفاکش اور بہادر تھا۔ حکمرانی کے لیے جن صفات کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب اس کی ذات میں جمع ہو گئی تھی۔ دارا شکوہ یہ سب دیکھ کر آتش حسد سے جل اٹھا اور پھر اس نے اورنگزیب کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ وہ شاہ جہاں کے سامنے اورنگزیب کو ایک سرکش، ظالم اور نافرمان بیٹے کی حیثیت سے پیش کرتا۔ اگر وقت سے پہلے اورنگزیب کی گرفت نہ کی گئی تو وہ شاہ والا کی تمام محنتوں پر پانی پھیر دے گا اور عظیم مغل سلطنت خس و خاشاک کی مانند بکھر جائے گی۔ شاہ جہاں پہلے ہی ممتاز محل کی موت کے سبب اپنی ذہنی صلاحیتیں کھو چکا تھا۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ دارا شکوہ کو چاہتا تھا، اور پھر یہی اندھی محبت عقل پر غالب آ گئی، یہاں تک کہ شہنشاہ نے کسی تحقیق کے بغیر اورنگزیب کو برطرف کر دیا اور اس کی تمام جاگیریں ضبط کر لیں۔ اس سلسلے میں ایک تاریخی روایت یہ بھی موجود ہے کہ جب شاہ جہاں نے اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ غیر مشفقانہ سلوک روا رکھا تو اورنگزیب نے دل برداشتہ ہو کر خود ہی دکن کی گورنری سے استعفیٰ دے دیا۔ اس وقت تک جہاں آرا مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی۔ جب اس نے یہ صورتحال دیکھی تو ایک دن چھوٹے بھائی کو تنہائی میں طلب کیا۔ اورنگزیب اس طرح جہاں آرا کا احترام کرتا تھا جیسے وہ بڑی بہن کی بجائے اس کی ماں ہو۔ اورنگزیب، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا شاہ بابا درست کہتے ہیں؟ جہاں آرا نے شہزادے سے دریافت کیا۔ میں شاہ بابا کے بارے میں کیا کہوں ہمشیرہ محترم؟ اورنگزیب کے لہجے سے گہرے رنج کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ تو ہر معاملے کو دارا کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، انہیں اس کی صورت کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ دن کو رات کہتا ہے اور شاہ والا اپنی زبان سے اس کے جھوٹ کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ میں حادثات کے طوفان سے گزرا اور میں نے موت کی آندھیوں میں بھی اپنا سفر جاری رکھا، مگر شاہ بابا نے میری خدمات کا کیا صلہ دیا؟ چند بیجا تہمتیں، چند بے بنیاد الزام، کیا یہی میرا مقدر ہے؟ میرے بہادر بھائی، حوصلہ رکھو، میں شاہ بابا سے بات کروں گی۔ جہاں آرا نے اورنگزیب کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اب میری زندگی دوسروں کی سفارشات کی محتاج ہو کر رہ گئی ہے۔ اورنگزیب کے لہجے میں تلخی بھی شامل تھی اور شدید مایوسی بھی۔ کل تک میں سمجھتا تھا کہ میرا منصب ذاتی صلاحیتوں کی بنیاد پر قائم ہے، مگر آج محسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک ناکارہ مہرہ ہوں جو دوسروں کی مرضی کے مطابق حرکت کر رہا ہے، ورنہ اس کی اپنی طاقت کچھ بھی نہیں ہمشیرہ معظمہ، میں وہ عہدہ پسند نہیں کرتا جو بھیک میں دیا گیا ہو۔ اورنگزیب کی غیرت بیدار ہو چکی تھی۔ اب میں اپنی کم نصیبی کا کیا ماتم کروں کہ ماں کی محبت سے بھی محروم رہا اور باپ کی شفقت سے بھی۔ شاہ بابا سے کہو کہ وہ اپنے سارے التفات و اکرام دارا پر نچھاور کر دیں کہ اس کے سوا اس دنیا میں کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ جہاں آرا بڑی ہوشیاری سے اپنے چھوٹے بھائی کے جلتے ہوئے جذبات کو اعتدال پر لائی
औरंगजेब, तुम वाकईतन एक लायक मुंतजिम हो, मगर अपने बाबा की मजबूरियों को भी समझने की कोशिश करो। मादरे मेहरबान की वफात के बाद वो अपने होशो हवास में नहीं। गौर से देखो, सारे खुशामदी उनके गिर्द जमा हो गए हैं। तुम्हें बड़ी एहतियात और दानिशमंदी के साथ इस हिसार को तोड़ना होगा। कभी कभी हालात की हवाएं इस कदर गुबार उड़ाती हैं कि उनमें इंसान की मंजिल गुम हो जाती है। तुम्हें उस वक्त का इंतजार करना होगा जब ये गुबार छट जाए और मतला साफ नजर आने लगे। बड़ी बहन के हमदर्दाना कलिमात से औरंगजेब का इश्तियाल खत्म हो गया। फिर जहां आरा ने बाप से गुफ्तगू की। आखिर कई माह बाद शाहजहां औरंगजेब का ओहदा बहाल करने पर आमादा हो गया, मगर इस बार उसे दक्कन की बजाय गुजरात की गवर्नरी बख्शी गई थी। औरंगजेब ओहदे की इस बहाली को अपनी तौहीन समझ रहा था। उसकी ख्वाहिश थी कि शाहजहां उसे दोबारा दक्कन का हाकिम मुकर्रर कर दे। फिर जब अहकाम शाही जारी हुए तो औरंगजेब की पेशानी पर बल पड़ गए। इस मर्तबा भी दारा को फतह हासिल हुई और वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। औरंगजेब ने जहां आरा से शिकायत करते हुए कहा, अर्ज़े दक्कन में बागी ताकतों की सरकूबी मैंने की, आफातो मसाइब से मैं गुजरा, मगर एजाज किसी और को नसीब हुआ। ये खुली शिकस्त है हमशीरा मौज़मा। गुजरात की गवर्नरी कबूल करने से कहीं बेहतर है कि मैं अपनी सारी जिंदगी किसी गोशाए गुमनामी में गुजार दूं। जहां आरा औरंगजेब की फितरत से वाकिफ थी कि एक बार फैसला करने के बाद वो अपनी राय तब्दील नहीं करता था। अगर तुम एक गोशे में खामोश बैठ गए तो क्या हिंदुस्तान की सियासत बदल जाएगी? जहां आरा ने इंतहाई शफकत आमेज लहजे में भाई को मुखातिब करते हुए कहा, शाह बाबा के गिर्द खुशामदियों का दायरा और तंग हो जाएगा। अगर ये शाह बाबा का अपना हुक्म होता तो मैं इज्जत माप के एक हुक्म पर सैकड़ों रियासतों का इक़्तिदार कुर्बान कर देता। औरंगजेब बहुत पुरजोश लहजे में बोल रहा था, मगर मैं जानता हूं कि जिल्ले इलाही दारा की जबान से बोल रहे हैं। मैं चाहती हूं कि तुम गुजरात की गवर्नरी कबूल कर लो। इस तरह यकायक इक़्तिदार से अलहदगी भी कोई अच्छा सियासी अमल नहीं। अब शाह बाबा को कौन मशवरा दे? महाबत खान इंतकाल कर गया, सादुल्ला खान दुनिया से रुखसत हो गए। सल्तनत मुगलिया के ये वो जानिसार थे जो शाह बाबा को मशवरा दे सकते थे, मगर अब उनसे कौन कहे कि बाज़ सियासी फैसले हिंदुस्तान की तारीख पर असरअंदाज हो रहे हैं। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। बहन के समझाने पर औरंगजेब ने गुजरात की गवर्नरी कबूल कर ली। फिर 2 साल बाद 1647 में उसे गुजरात से हटाकर बल्ख और बदख्शां का गवर्नर बना दिया गया। दारा शिकोह अपनी इन फतूहात पर बहुत खुश था। उसके ख्याल में औरंगजेब को बिसाते सियासत का एक नाकारा मोहरा बना दिया गया था। उधर ताजमहल की तामीर तेजी से जारी थी। इस बेमिसाल इमारत के नक्शो निगार रोज बरोज निखरते जा रहे थे। सूरज की तेज रोशनी में ऐसा महसूस होता था जैसे जमीन पर कोई बहुत बड़ा हीरा जगमगा रहा हो, और जब चांद तुलू होता तो मंजर यकसर बदल जाता। सूरज की रोशनी में ताजमहल के पत्थरों से मुनक्किस होकर इंसानी आंख को खीरा करती थी, मगर चांद की रोशनी में यूं नजर आता जैसे चारों तरफ नूर की बारिश हो रही है। एक चांद आसमान पर है और एक जमीन पर। ताजमहल की सीढ़ियों से टकराने वाला दरिया जमुना का पानी एक और जांफजा मंजर पेश करता। हवा के दोष पर लहराने वाले पानी की मौजें इस तरह दिखाई देती जैसे बहुत से मोहब्बत करने वाले दिल आपस में मिल रहे हों। शाहजहां ईसा शिराजी के काम से मुतमईन था। एक दिन उसने चांदनी रात में ताजमहल की सैर करते हुए कहा, ईसा शिराजी, हमें यकीन है कि तुम हमारे ख्वाब को जिंदा ताबीर बख्श दोगे। शाहवाला, अभी ये रोजा नामुकम्मल है। ईसा शिराजी ने नस्फ कद तक झुकते हुए कहा, जब इमारत तकमील के मराहिल से गुजर जाएगी तो शायद शहनशाह का ख्वाब जिंदा हो जाए, और अगर आपके खिदमतगार आजिज रह जाएं तो ये ख्याल करके मुआफ़ फरमा दीजिएगा कि आका के ख्वाब और गुलामों की सोच में बड़ा फ़र्क होता है। शाहजहां ने तहसीन आमेज नज़रों से ईसा शिराजी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी जांसोजियाँ काबिल कदर हैं। जब कहीं बेकैफी का शिकार होने लगो तो ये समझ कर काम का आगाज़ करो कि तुमसे तुम्हारी कोई महबूब हस्ती बिछड़ गई है। अपनी रूह का सोज, अपने दिल का गुदाज और अपनी आंखों की तमाम रोशनी ताजमहल में भर दो, फिर तुम यकीनन अपने शहनशाह के ख्वाब को छू लोगे। ईसा शिराजी ने गर्दन झुका दी। शाहजहां टहलते टहलते मुमताज महल की कब्र तक आ गया और फिर यकायक उसकी हालत गैर हो गई। ईसा शिराजी ने देखा कि शहनशाह का उदास चेहरा कुछ और बुझ कर रह गया है। आंसुओं का वो सैलाब जो जमाने के गुजरने के साथ साथ थम गया था, अचानक दोबारा जारी हो गया। शाहजहां मुमताज की कब्र पर खड़ा बहुत देर तक रोता रहा। ईसा शिराजी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अपने शहनशाह को तसल्ली दे। उसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो शाहजहां के सामने लबकुशाई कर सके। मजबूरन शहनशाह की अश्करेजी देखता रहा। फिर जब शाहजहां के दिल का गुबार धुल गया तो उसने मुमताज महल की कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम यहाँ मलिका आलिया के करीब दफन होंगे। खुदा शाहवाला की उम्र दराज करे।
ईसा शिराजी ने घबरा कर कहा, नहीं ईसा, मौत कोई कलेमा बद नहीं। शाहजहां के लहजे में ठहराव था। हर इंसान को एक दिन इस दुनिया से गुजर जाना है। कल हम भी यहाँ से चुपचाप गुजर जाएंगे, मगर हम अपने तमाम उमरा को वसीयत कर चुके हैं कि जब हमारा जिस्म बेजान हो जाए तो हमें मलिका आलिया के पहलू में दफन कर दिया जाए। ईसा शिराजी ने सर झुका दिया। वो अपने शहनशाह की मौत पर कोई तबसरा नहीं कर सकता था। ईसा, जब हम दुनिया से गुजर जाएं और हमारा फानी जिस्म ज़ेरे ज़मीन उतार दिया जाए तो इस हवाले से भी तुम इस इमारत को यादगार बना देना। शाहजहां ने ताजमहल के मेमार को मुखातिब करते हुए कहा, जब तक शहनशाह के नमकखार जिंदा हैं वो इस इमारत के नक्शो निगार को निखारते रहेंगे। ईसा शिराजी ने दस्त बस्ता अर्ज की, शाह का कोई गुलाम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक ये इमारत उजूबा रोजगार न बन जाए। हाँ ईसा, हम भी यही चाहते हैं कि ये इमारत अपने हुस्न के साथ साथ फन्ने तामीर में भी मुनफरिद करार पाए। शाहजहां ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा, हमारे बाद जब सदियों के काफिले इधर से गुजरें तो देखने वाला बेसाख्ता पुकार उठे कि वाकयातन ये महलों का ताज है। शाहिजी वक़ार ऐसा ही होगा। ईसा शिराजी ने सरे इताअत खम करते हुए कहा, ईसा, कहीं ऐसा न हो कि हम मुमताज से शर्मिंदा रहें और दुनिया वाले पुकार कर कहें कि शाहजहां की मोहब्बत झूठी थी। शहनशाह एक बार फिर जज्बाती हो गया था। 1647 के मौसम बहार में शाहजहां ने औरंगजेब को गुजरात से तलब किया और बल्ख का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। औरंगजेब को रास्ते में जगह जगह कबायलियों की मुजाहमत का सामना करना पड़ा। इस दौरान उज़्बेक सरदार नज़र मोहम्मद के लड़के अब्दुल अजीज ने सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए एक कसीर फौज जमा कर ली थी। फिर जैसे ही औरंगजेब बल्ख पहुंचा, अब्दुल अजीज ने मुगल फौजों पर हमला कर दिया। औरंगजेब ने बड़ी बेनियाजी के साथ उज़्बेकों के लश्कर का मुकाबला किया, यहाँ तक कि दुश्मन की फौजें मुंतशिर हो गईं। औरंगजेब ने इतनी शदीद जंग के दौरान भी नमाज क़ज़ा नहीं होने दी। उसने घोड़े की पुश्त से उतरकर मगरिब की नमाज उस वक्त अदा की जब खूंरेज़ जंग जारी थी। बिलाखिर अब्दुल अजीज की फौजों को शिकस्त हुई और औरंगजेब ने मैदान जंग ही में नमाज शुक्राना अदा की। ईरान के नए हुक्मरान शाह अब्बास सानी ने 1642 में तख्त नशीन होते ही कंधार पर दोबारा कब्जा करने के लिए फौज और रकम की फराहमी शुरू कर दी थी। ईरान के लिए ये इलाका तिजारती और फौजी एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल था। जब शाहजहां को शाह अब्बास के इरादों का इल्म हुआ तो उसने शहजादा औरंगजेब को मुगल लश्करों का सालार बनाकर कंधार की तरफ रवाना किया। शाहजहां को पूरा यकीन था कि औरंगजेब अपनी इंतजामी सलाहियतों के सबब इस मुहिम में कामयाब और सुरखरू रहेगा, मगर एक उज़्बेकी सरदार शावी उज़्बेक की गद्दारी के सबब कंधार मुगलों के हाथों से निकल गया। शावी उज़्बेक गर्चे शाहजहां का मुलाजिम था, लेकिन दरपर्दा वो शाह ईरान से खुफिया खत्तो किताबत कर रहा था। शाह अब्बास सानी ने शावी उज़्बेक को भारी इनाम का लालच दिया था। अंजामे कार चंद रुपहली और तलाई सिक्कों की खातिर शावी उज़्बेक ने अपना ज़मीर फरोख्त कर दिया। औरंगजेब की फौजें तेज रफ्तारी से कंधार की जानिब बढ़ रही थीं, लेकिन साजिश मुकम्मल हो चुकी थी। शावी उज़्बेक ने किले का वो दरवाज़ा खोल दिया जिसकी निगरानी पर उसे मुकर्रर किया गया था। इस गद्दाराना हरकत के बाद मुगल तोपखाने का हौसला भी जवाब दे गया था। शावी उज़्बेक चीख चीख कर अपने साथी अफसरों को समझा रहा था, अब मुकाबला करने से कोई फायदा नहीं है। शदीद बर्फबारी के बायस ताज़ा कुमक नहीं पहुंच सकती। इस मजबूरी की हालत में जंग करना खुदकुशी के मुतरादिफ है। अगर अपनी और अपने अहले खाना की जिंदगी चाहते हो तो हथियार फेंक दो। शावी उज़्बेक के साथ कुछ मुगल सरदार भी साजिश में शरीक हो गए थे। दरअसल उन्हें अपनी जिंदगी अजीज थी, इसलिए जान बचाने की गरज से वो भी गद्दारों के सफ में शामिल हो गए। एक मुगल सरदार केचक खान अफरीदी आखिरी दम तक मुकाबला करना चाहता था, मगर उससे साफ साफ कह दिया गया, अगर तुमने शाह ईरान का मुकाबला जारी रखा तो तुम्हारे बीवी बच्चे कत्ल कर दिए जाएंगे। ये सुनकर केचक खान अपने मोर्चे से हट गया। लोगों ने देखा कि वो ज़ारो कतार रो रहा था, उसके होंठ कांप रहे थे। शहनशाह मुझे माफ करना, मैं तन्हा रह गया हूँ, यहाँ मेरा कोई हमनवा नहीं है। शावी उज़्बेक ने दूसरे मुगल सिपाहियों को भी वरगलाना शुरू कर दिया था। शहनशाह हमारे हालात से बेखबर नहीं रह सकते, यकीनन चंद दिनों में ताज़ा कुमक पहुँचने ही वाली होगी। मुगल सिपाहियों ने शावी उज़्बेक की बात मानने से इनकार कर दिया था। शावी उज़्बेक ने फौरन ही दूसरी चाल चली, अगर शहनशाह हमारी मदद करना चाहें भी तो नहीं कर सकते। शदीद बर्फबारी ने तमाम राहें मसदूद कर दी हैं, ताज़ा दम फौज आएगी भी तो किधर से आएगी। शावी उज़्बेक बड़ी हिम्मत शिकन बातें कर रहा था। आखिर अपने बीवी बच्चों की जानें बचाने के लिए उन सिपाहियों ने भी हथियार फेंक दिए जो आखिरी सांस तक शाहजहां के वफादार रहना चाहते थे। शावी उज़्बेक की गद्दारी रंग लाई और उसने एक जीती हुई जंग को शिकस्त में तब्दील कर दिया, वरना हकीकत ये थी कि अगर कंधार का गवर्नर दौलत खान साजिशों की बातों में ना आता तो यकीनन मुगल फतह से हमकनार होते।
ایرانیوں کے پاس سامان خورونوش ختم ہو چکا تھا، اس لیے وہ مزید محاصرہ جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ بس چند دنوں کی بات تھی، مجبور ہو کر قزلباشوں کو محاصرہ اٹھانا پڑتا اور قندھار کے قلعے پر مغلوں کا پرچم بدستور لہراتا رہتا۔ دولت خان کی غلطی یہ تھی کہ وہ صرف انہی لوگوں سے مشورہ کرتا رہا جو درپردہ ایرانیوں کے ساتھ سازشوں میں مصروف تھے۔ باخبر لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی شکست کی ذمہ داری شاہجہاں پر بھی عائد ہوتی ہے۔ دارا شکو اور دوسرے خوشامدی درباریوں کی باتوں میں آ کر اس نے قندھار کی مہم کو موسم سرما کے ختم ہونے تک ملتوی کر دیا تھا۔ اگر شاہجہاں کے مشیر اسے برف باری سے خائف نہ کرتے تو شہزادہ اورنگزیب تازہ دم فوج لے کر بروقت قندھار پہنچ جاتا اور اس طرح یہ مضبوط قلعہ ایرانیوں کے تسلط سے محفوظ رہتا۔ اورنگزیب ابھی راستے میں ہی تھا کہ اس نے قندھار کے قلعے پر ایرانی قبضے کی ناگوار خبر سنی۔ اگرچہ اورنگزیب آہنی اعصاب رکھنے والا ایک نوجوان تھا، لیکن سپاہیوں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں گہری اداسیوں کی جھلک دیکھی تھی۔ اورنگزیب کے ایک ہاتھ میں گھوڑے کی لگام تھی اور دوسرا ہاتھ تلوار کے دستے پر تھا۔ وہ بار بار ایک ہی جملے کی تکرار کر رہا تھا، افسوس صد افسوس، میں بہت دیر سے پہنچا، کاش شاہ والا نے مجھے کچھ دن پہلے روانگی کی اجازت دے دی ہوتی۔ دارا شکو اور اس کے نااہل مصاحبوں نے اورنگزیب کی ناکامی کی خبر سن کر بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ قندھار کے قلعے پر قبضے سے پہلے اورنگزیب کو نصرت و کامرانی کی ایک زندہ علامت سمجھا جاتا تھا۔ شاہجہاں سے لے کر ایک عام سپاہی تک کا یہ خیال تھا کہ جس لشکر کی سالاری اورنگزیب کرتا ہے اسے شکست نہیں ہوتی۔ مگر جب قندھار پر ایرانی سپاہی قابض ہو گئے تو دارا نے صاف صاف کہنا شروع کر دیا کہ اورنگزیب ناکارہ ہے۔ شاہ والا کے بیجا اعتبار کے سبب آج مغلوں کو یہ برے دن دیکھنا پڑے۔ قندھار کے ہاتھ سے نکل جانے کی خلش شاہجہاں اور اورنگزیب دونوں کے دل میں موجود تھی۔ آخر اسی خلش نے دوبارہ شاہجہاں کو قندھار کا محاصرہ کرنے پر اکسایا۔ اس مہم میں اورنگزیب کے ساتھ ساتھ 1000 گھڑ سوار اور 10,000 پیدل سپاہی تھے۔ شاہجہاں نے اس مہم پر پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا اور فوج کو بہت زیادہ مراد بخشی تھی۔ ایک عام اندازے کے مطابق قندھار کی جنگی مہم کے لیے شاہجہاں نے 2 کروڑ روپے مخصوص کر دیے تھے۔ وہ اکثر اپنے درباری امراء سے کہا کرتا تھا، یہ مغلوں کے وقار کا مسئلہ ہے، ہم قندھار کی فتح حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں شاہجہاں اس قدر جذباتی نظر آ رہا تھا کہ اورنگزیب کے روانہ ہوتے ہی وہ خود بھی 50,000 سپاہی لے کر کابل روانہ ہوا۔ شاہجہاں کی منصوبہ بندی تھی کہ اگر اورنگزیب کو کمک کی ضرورت محسوس ہو تو وہ فوری طور پر تازہ دم فوج قندھار کے محاذ پر بھیج سکے۔ اس جنگ کے لیے خاص طور پر 56 توپیں بھی تیار کی گئی تھیں۔ بالآخر مئی 1652 کو اورنگزیب کی زیر قیادت فوج نے قندھار کا محاصرہ کر لیا۔ ایرانیوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے مغلوں پر گولہ باری شروع کر دی۔ ایرانیوں کا توپ خانہ مغلوں کے توپ خانے کے مقابلے میں نہ صرف معیاری تھا بلکہ ایرانی توپچی بھی مغل توپچیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر اور تجربے کار تھے۔ مغلوں نے قلعے کی دیواروں میں شگاف ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام رہے۔ ایرانی توپیں رات دن مغلوں پر آگ برساتی رہیں۔ اس دوران دونوں طرف سے ہزاروں انسان موت کی خوراک بن گئے تھے یا پھر شدید زخمی ہو کر عارضی طور پر جنگ کے قابل نہیں رہے تھے۔ یہ محاصرہ تقریباً 70 دن تک جاری رہا۔ آخر کسی قسم کی کامیابی کی کوئی علامت نہ پا کر شاہجہاں نے محاصرہ اٹھانے کا حکم جاری کر دیا۔ اورنگزیب شہنشاہ کے حکم کی مخالفت تو نہ کر سکا مگر ابھی وہ کچھ دن اور محاصرہ جاری رکھنا چاہتا تھا۔ فوج کے دوسرے سپہ سالار اورنگزیب کی رائے سے متفق نہیں تھے۔ آخر اورنگزیب جھکے ہوئے سر کے ساتھ بارگاہ شاہی میں داخل ہوا۔ شاہ والا، اگر ہم کچھ عرصے کے لیے مزید صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے تو یقیناً کامیابی کے آثار روشن ہو جاتے۔ اورنگزیب، تم اپنا اعتبار کھو چکے ہو، شاہجہاں نے انتہائی برہم لہجے میں کہا۔ تم نے دوسری بار مجھے شدید مایوسی میں مبتلا کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ شاہ والا کا اعتبار بحال ہو سکے۔ اورنگزیب نے بسد احترام عرض کیا، اگر میں سمجھتا کہ تم قندھار فتح کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو پھر میں تمہاری فوج کو واپس بلانے کا حکم کیوں صادر کرتا؟ شاہجہاں کے لہجے سے اورنگزیب کے لیے تحقیر کا رنگ نمایاں تھا۔ آج یہ حقیقت ثابت ہو گئی کہ ہر شخص دنیا کا ہر کام نہیں کر سکتا، اور کسی دانش مند کا یہ قول بھی اپنی جگہ درست ہے کہ تجربے کار انسان کے لیے ہدایت ضروری نہیں ہوتی۔ شاہ والا، مجھے ایک اور موقع عنایت کیجیے، اورنگزیب نے التجا کے انداز میں کہا۔ میں انشاءاللہ ناکامی کے تمام داغوں کو دھو ڈالوں گا۔ آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانا حماقت ہے۔ شاہجہاں کے لہجے کی تلخی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ تمہاری غلط منصوبہ بندیوں نے ہمارے کروڑوں روپے پر پانی پھیر دیا اور ہزاروں قیمتی جانیں ضائع گئیں۔ اورنگزیب بار بار درخواست کرتا رہا مگر ہر مرتبہ اس کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ یہ اورنگزیب کی دوسری ناکامی تھی۔ دارا شکو نے اپنے چھوٹے بھائی کو شکست خوردہ دیکھ کر بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ اس کا سب سے زیادہ طاقتور حریف ندامت و ناکامی کے پسینے میں نہایا ہوا کھڑا تھا
اور شہزادہ دارا شکو اپنے خوشامدی مصاحبوں کے ساتھ اورنگزیب کی حالت پر قہقہ زن تھا۔